کیا واقعی 28 فروری کو شروع ہونے والی یہ جنگ مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے جا رہی ہے؟ کیا دنیا ایک اور بڑی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اس ایک مہینے میں اصل نقصان کس کا زیادہ ہوا؟ ایران، امریکہ یا اسرائیل؟ کیونکہ ایک طرف ایران کے بڑے شہروں پر حملے، اعلیٰ قیادت کی شہادت اور مناب کے اسکول پر افسوسناک واقعہ ہوا، تو دوسری جانب ایران کا بھرپور جواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سینکڑوں ڈرونز، میزائلوں نے خطے بھر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تیل $70 سے بڑھ کر $115 فی بیرل تک کیوں پہنچ گیا؟ اپنے ہارمز کی بندش سے عالمی معیشت کو روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اور کیا واقعی ایویشن انڈسٹری کو اس جنگ سے سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے؟ کیا ایران نے واقعی امریکہ کو بھاری نقصان پہنچائے یا یہ صرف دعوے ہیں؟ اسرائیل کا دفاعی نظام کتنے دباؤ میں ہے؟ 28 فروری کو شروع کی گئی جنگ میں امریکہ، ایران اور اسرائیل سمیت کئی خلیجی ممالک بھاری نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اس ایک مہینے میں کس ملک کا کتنا نقصان ہوا؟ پاکستان واقعی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے یا کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، حقائق، اعداد و شمار اور زمینی حقیقت کے ساتھ، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ اب تک کے 4 ہفتوں کی جنگ میں اصل برتری کس کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ناظرین، 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، عزیز نصیر زادہ اور محمد پاکپور سمیت اعلیٰ قیادت اور مناب میں اسکول پر حملہ کر کے 170 بچیوں کو شہید کیا تھا، جس کے جواب میں ایران نے آپریشن وعدہ صادق 3 شروع کیا اور سینکڑوں ڈرونز اور میزائل اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں کی طرف داغے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کو 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے جوہری، عسکری اور سول انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں تہران، اصفہان اور نتنز سمیت کئی شہروں میں شہری آبادی، عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے نتنز اور فردو کی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائلوں کے گودام، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور کئی اعلیٰ عسکری حکام بشمول عزیز نصیر زادہ، محمد پاکپور، علی شمخانی، عبدالرحیم موسوی اور خامنائی کی بیٹی داماد نواسی بھی شہید ہوئے۔ امریکہ نے اس جنگ کا آغاز مناب میں بچیوں کے ایک اسکول پر حملے سے کیا، جس کے نتیجے میں 170 بچیاں شہید ہوئیں، جس کے جواب میں اسی دن ایران نے آپریشن وعدہ صادق 3 شروع کیا اور سینکڑوں ڈرونز، میزائل اسرائیل اور مڈل ایسٹ ممالک میں امریکی اڈوں کی طرف داخل ہیں۔ ناظرین، جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 1000 سے زائد عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور خطے سے باہر اور انڈین پانیوں میں موجود نہتے شپ کو بھی امریکہ نے نشانہ بنا کر اسے ڈبو دیا، جس کے جواب میں ایران نے اپنی میزائل ٹیکنالوجیز کو اب پوری دنیا مان چکی ہے۔ اس سے امریکی اثاثوں کو نشانہ بنا کر امریکہ کے دانت کھٹے کر دیے۔ قطر میں راس الفان LNG پلانٹ پر ایرانی میزائل لگنے سے عالمی توانائی کی سپلائی متاثر ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دنیا کو تیل کی سپلائی معطل ہو گئی اور جنگ کے پہلے ہفتے کے اختتام تک تیل کی عالمی قیمت $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جو تنازعہ شروع ہونے سے پہلے تقریباً $70 پر تھی۔ اس کے ساتھ ہی پورے خطے میں سول ایویشن بزنس ٹھپ ہو گیا۔ دنیا کے سب سے مصروف ایئرپورٹس پر سناٹا چھا گیا۔ ایران امریکہ جنگ کے پہلے ہفتے میں صرف ایویشن انڈسٹری کو $1.5 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ اگر جنگ کے دوسرے ہفتے کی بات کریں تو 7 مارچ سے 14 مارچ کے درمیان جنگ کا دائرہ کار لبنان، شام اور عراق تک پھیل گیا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی، جس کے جواب میں اسرائیل نے بیروت کے جنوبی حصوں پر شدید بمباری کی۔ اس دوران ایران نے اپنے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا انتخاب کیا اور باضابطہ طور پر اپنے ہارمز کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ ایران نے کئی بحری جہازوں کا نشانہ بھی بنایا، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں ہیلیم اور تیل کی سپلائی میں 33% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ جنگ کے دوسرے ہفتے میں نئے محاذ بھی کھلنے لگے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے اور عراق میں موجود امریکی اڈوں الاسد بیس کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اسی ہفتے میں امریکی فوج نے جنگ کے دوران اپنے پہلے جانی نقصان کا اعلان کیا۔ کویت کی بندرگاہ شیبہ میں ایک فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ عراقی حدود میں ایک امریکی فوجی ری فیولنگ طیارہ تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں حملے کے تمام 6 ارکان ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے گرے۔ یعنی جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکہ نے ایران کا نقصان کیا تو دوسرے ہفتے میں ایران نے امریکہ کو بھی زبردست نقصان پہنچایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اب تک اس جنگ میں 500 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔
अब तीसरे हफ्ते की अगर बात करें तो 15 से 21 मार्च के दरमियान ईरान ने इसराइल के बड़े शहरों तल अवीव और यरूशलेम को बराह रास्त निशाना बनाया। तल अवीव में ईरान के क्लस्टर बम खुर्म शहर 4 ने इसराइल के दिफाई निजाम आयरन डोम के घुटने लगवा दिया और क्लस्टर बमों के हमलों ने आयरन डोम पर इतना दबाव बढ़ाया कि ज्यादातर ईरानी मिसाइल कामयाबी से अपने अहदाफ पर गिरे। जंग के तीसरे हफ्ते में ही सऊदी अरब में शाह सलमान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, कई रीफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए। नाजरीन, जहां ये जंग रिवायती तरीकों मिसाइलों तैयारों से लड़ी जा रही थी, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी भी इस जंग में शामिल थी। साइबर वॉरफेयर के तहत ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के बिजली के ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम पर बड़े साइबर हमले किए। इसी हफ्ते इसराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज नीम फौजी फोर्स के सरबरा गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद किया। ईरान के जनूबी पास गैस फील्ड और खार्क जजीरे को भी निशाना बनाया, जबकि ईरान ने दावा किया कि उसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हलाक कर दिया है। अगर 22 मार्च से 28 मार्च तक की जंग की बात करें तो इस दौरान पाकिस्तान नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया है और ईरान, इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए आमादा हुए। अमेरिका और इसराइल ने मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास तिराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ को आर्जी तौर पर हिट लिस्ट से निकाल दिया, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान राबिताकारी का किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ डेटरेंस बरकरार रखकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। यानी बयानात में इंतहाई गर्माहट है, लेकिन बैक चैनल दोनों फरीक़ैन बातचीत कर रहे हैं। नाजरीन, इस जंग में जब ईरान ने मिडल ईस्ट ममालिक को निशाना बनाया तो इन ममालिक के अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो गए और बहरीन में अमरीकी 5वीं बेड़े की मौजूदगी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुआ है, जिसमें इंसानी हुकूक के कारकुन मोहम्मद अल मौसवी की दौरान हिरासत मुबैना हलाकत ने मजीद आग भड़का दी है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालात को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम किए। अगर एक माह में होने वाले तस्दीक शुदा नुकसानात और जामहक और शहीद अफराद के आदादो शुमार की बात करें तो ईरान में 1400 से ज़ायद आम शहरी शहीद और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं, जबकि अस्करी हुकाम समेत तकरीबन 800 से ज़ायद फौजी अहलकार भी शहीद हुए। जबकि इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में 16 इसराइली हलाक, 1500 से ज़ायद जख्मी भी हुए। जबकि अब तक की जंग में अमेरिका के 13 फौजी हलाक, 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में लेबनान में अब तक 1340 शहरी शहीद, 3315 अफराद जख्मी और तकरीबन 8 लाख लेबनानी शहरियों को इसराइल ने बेघर कर दिया है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में कम से कम 11 अफराद जाँ बहक, 171 जख्मी हुए। ईरान के नुकसानात की बात करें तो अमेरिका, इसराइल ने मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान का इत्तेहाई मिसाइल ज़ख़ीरा तबाह हो चुका है, ताहम ईरान का कहना है उसने अपने जदीद मिसाइल ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में महफूज कर रखे हैं। जबकि अमेरिका के नुकसानात की बात करें तो ईरान ने कतर और सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अरबों डॉलर मालियत के रडार सिस्टम, कई ड्रोन्स और रीफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल में आपने हॉर्मज़ की बंदिश सबसे अहम किरदार अदा कर रही है, जिससे आलमी तिजारत को यौमिया अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और तेल $115 फी बैरल तक पहुंच चुका है। अगर अब तक अमेरिका के जंगी अखराजात की बात कर लें तो अमेरिका तकरीबन $30 अरब इस जंग पर खर्च कर चुका है, जबकि आपने हॉर्मज़ से रोजाना $2 अरब के तेल की तिजारत होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल की तिजारत न होने से तकरीबन $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि एविएशन इंडस्ट्री को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, 4 हफ्तों पर मुहित इस जंग का अगर ठंडे दिल से तज्जिया कर लिया जाए तो तस्वीर काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाती है। इब्तिदा में अमेरिका और इसराइल ने भरपूर ताकत के साथ हमला किया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्करी तनसीबात और क़यादत को निशाना बनाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जंग का रुख तब्दील होता दिखाई दिया। ईरान ने न सिर्फ फौरी और भरपूर जवाब दिए, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत के जरिए खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना, इसराइल के बड़े शहरों तक रसाई हासिल करना और आपने हॉर्मज़ जैसे अहम तिजारती रास्ते को दबाव में लाना, ये सब ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने ईरान को इस जंग में एक मजबूत पोजीशन पर ला खड़ा किया है। दूसरी जानिब अमेरिका को अरबों डॉलर के अखराजात, खित्ते में बढ़ते दबाव और आलमी सतह पर मुआशी असरात का सामना है, जबकि इसराइल का दिफाई निज़ाम भी मुसलसल दबाव में नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि जंग अब सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि मईशत, तवानाई और सिफारतकारी के मैदान में भी लड़ी जा रही है और इन तमाम महाजों पर ईरान ने खुद को एक मौसर फरीक के तौर पर मनवाया है, क्योंकि वो दहाइयों से पाबंदियों का शिकार है। उसका मुकाबला सुपर पावर से है। अगर वसाइल की बात कर लें तो ईरान और अमेरिका का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन फिर भी ईरान ने अपना भरपूर दिफा किया है।
جس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ برتری برقرار رہے گی یا آنے والے دنوں میں کوئی نیا موڑ سامنے آئے گا؟ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔